अस्सलाम वालेकुम। आरबीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए तफसील से पहले नजर आते हैं आज की अहम खबरों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कलकत्ता में एक डॉक्टर का रेप कर उसे मार दिया गया। उस कातिलों को सज़ा दिलाने के लिए तमाम डॉक्टरों ने धरना किया और आज इसी दौरान तमाम डॉक्टर्स ने भैंसे में रैली निकाली और तमाम डॉक्टरों का ये कहना है कि उस कातिलों को जल्द से जल्द सज़ा दे और उन्हें मौत के करीब पहुंचाए। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर भगवान का रूप कराया जाता है। तमाम लोग ये कहते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई किसी की जान बचाता है वो डॉक्टर, मगर आजकल डॉक्टरों के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे तो ये कैसा होगा। ये डॉक्टरों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आम आदमी को सोचना चाहिए इंसान की जान बचाने वाला खुदा के बाद है वो है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ही है जो अपने फ़र्ज़ को अंजाम देते हैं और मरीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टरों के साथ ऐसा घटिया बर्ताव करना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और डॉक्टरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आज इसी दौरान तमाम डॉक्टरों ने भैंसे में रैली निकाली, जिसमें तमाम डॉक्टर सुपरवाइजर काशीनाथ, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर विजयनंद, डॉक्टर डामरडी सीनियर और तमाम डॉक्टरों ने मिल डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर विजयनंद, डॉक्टर बादशाह, तमाम डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर डामरडी भी मौजूद थे। और तमाम लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और इसकी सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है और तमाम लोग सारे हिंदुस्तान में इसका बाइकाट कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। और डॉक्टरों के साथ जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और डॉक्टर के साथ ऐसा कोई करना नहीं चाहिए। आज इसी दौरान तमाम डॉक्टर ने भैंसे में धरना किया और रैली निकाली, जिसमें तमाम सिस्टर्स और तमाम डॉक्टर्स और तमाम कंप्यूटर्स भी मौजूद थे। आइए देखते हैं, रिपोर्ट है हमारे आरबीएन के नुमाइंदे प्रकाश की। आइए नज़र डालते हैं। ఎందుకంటే డాక్టర్లు ప్రాణాలు కాపాడుతారు కాబట్టి డాక్టర్లే ప్రాణాలుంటే ప్రపంచంలో ఇదే మిగిలింది కాబట్టి ఈ డాక్టర్స్ అందరూ ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేయాలి. ఏ ట్రీట్మెంట్ జరిగిందో దాన్ని అందరూ ఉత్తఖండంతో ఖండించాలి అని నేను అందరితో కోరుతున్నాను. ఈరోజు ఈ నిరసన ర్యాలీలో భాగంగా జాయిన్ అయిన ఐఏఎం డాక్టర్, వైద్య ఆర్గనైజేషన్ మరియు పారామెడికల్ సిబ్బంది మరియు అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈ అసోసియేషన్ మరియు డాక్టర్లు రాహుల్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఒక లేడీ డాక్టర్ ఆన్ డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు కొందరు ఉండలు వచ్చి అత్యాచారం చేసి హత్య చేయడం జరిగింది. చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన. దీనికి ఖండిస్తూ దేశం మొత్తం ఐఎంఏ మరియు డాక్టర్స్ అందరూ దీన్ని ఖండించాలని ఈరోజు మేము పొద్దున నుండి సాయంత్రం వరకు ఓపీ ఐపీ సేవలు నిలిపివేస్తూ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ ఎల్లప్పుడూ డాక్టర్
మనకు రావడం జరిగింది. మనం చూస్తున్నట్టయితే ఒక రైతులు ఒక డాక్టర్ ఈ వ్యాధిని కాలం పోకుండా ఆ రోగులను మనం ఎలా పంపించాలని పరితపించే రైతులు మాస్క్ వేసుకొని గ్లోవ్ వేసుకొని ఇంటికి తీసుకొని ఒక ప్రాణం పోతున్నది. దానికి మేమున్న వైద్య నారాయణని మేము మాకు ఇచ్చిన ఈ వృత్తిని న్యాయం చేయాలని మా ప్రాణాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ఇంటి నుండి పిల్లల నుండి అన్ని నుండి దూరం నుండి నర్సెస్ కూడా తన ప్రాణాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ఎక్కడైతే అవసరం వచ్చిందో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పేషెంట్ ముట్టుకొని ల్యాబ్ టెస్ట్ చేసి వాళ్ళ రోగాలను ఇలాంటి మంచి వృత్తిని కూడా ఏం చూడకుండా ఉండరు. ఇలా అత్యాచారం మా పాపం దీనికి 100% ఏ వర్గంతో సంబంధం లేదు. నాకు న్యాయం కావాలి. న్యాయం కోసమే ఈరోజు మేము వచ్చాము. ప్రపంచ దేశం మొత్తం ఈరోజు సైకిల్ ఇక్కడ న్యాయం మాత్రం కావాలి. నేను కూడా ఫస్ట్ మాకు కూడా జీవం ఉంది. ఒక ప్రాణం పోతే నేను ఎంత కష్టపడి ప్రాణం రక్షించాలనుకుంటున్నాను. ఆ రక్తం ఈరోజు లెక్క చేయకుండా సఫలం చాలా వృక్షకరం. దీనికి అక్కడి గవర్నమెంట్ కానీ ఏ गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा करते हैं कि डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे अहकाम किए जाए, ऐसे कानून पास किए जाए जिसके जरिए से डॉक्टरों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और डॉक्टर जो है अपनी खिदमत को बिला मसलब व मिलत तमाम लोगों के लिए अच्छे तरीके को करने की कोशिश करें। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम तमाम डॉक्टर्स के साथ आप लोग आकर खड़े हुए, तमाम मीडिया वालों का, तमाम लोग शब्द कहने के लिए अनुरोध करेगा। तो आज के प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि बंगाल में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से तमाम डॉक्टर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब डॉक्टरों ने ये तय किया कि ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये दोबारा किसी के साथ ना हो और डॉक्टरों का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स जो है तमाम अपनी मसरूफियात को खत्म करके तमाम अपनी जो छोटी बड़ी खुशियाँ हैं उसको कुर्बान करते हुए अपने पेशे के जज्बे से तमाम दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर करने वाली शख्सियत एक डॉक्टर की होती है। इस वजह से डॉक्टर्स अपने सारे तमाम काम काज छोड़कर मरीजों की खिदमत में लगे हुए रहते हैं। उनके साथ में ऐसे वाक़यात का होना ये हमारे मुल्क के लिए और तमाम इंसानियत के लिए बहुत अफसोसनाक बात है। इसीलिए हम तमाम डॉक्टर्स से आज ये तय किया कि आइंदा ऐसी हरकत किसी के साथ में ना हो। इस वजह से आज का ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट के जरिए हम हुकूमत से మెడికల్ కాలేజ్ పల్మనరీ మెడిసిన్ అంటే చెస్ట్ ఫిజిషియన్గా పీజీ చేస్తున్న లేడీ డాక్టర్ అతి కిరాతకంగా రేప్ చేసి హత్య చేయబడ్డారు. అసలు మన ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళు పనిచేయడానికి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో పిల్లలకి ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అటువంటి ఒక లేడీ డాక్టర్ వాళ్ళు ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో గౌరవం ఇచ్చి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు ఐడియా. కానీ దారుణాతి దారుణంగా ఆమెని గ్యాంగ్ రేప్ చేసి హత్య చేయడం అనేది చాలా విచారకరమైన సంఘటన. దీన్ని ఓన్లీ ఒక డాక్టర్ సమాజమే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ సంఘటనలో ఎవరైతే అత్యంత కఠినంగా అతి తొందరగా శిక్షించి వాళ్ళ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, ఇటువంటి సంఘటనలు
భవిష్యత్తులో కూడా జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఐఎంఏ అసోసియేషన్ తరఫున, మీడియా అసోసియేషన్ తరఫున, పారామెడికల్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తరఫున విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి సంఘటనలు ఫ్యూచర్లో జరగకుండా సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు సహకారం చేస్తేనే ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా చేయబడతాయి. మనకు సంబంధం లేని విషయం అన్నట్టు అనుకుంటే రేపటి రోజు మన ఇంట్లో వాళ్ళకు జరగచ్చు. సో దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ తమ యొక్క బాధ్యతగా భావించి ఈ సంఘటనను ఖండించాలని ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. దగ్గర ఒక డాక్టర్గానే కాదు ఒక సమాజంలో అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగింది. పరిస్థితులు ఏమీ లేకుండానే ఒక డ్యూటీలో ఉన్న డాక్టర్ జరగడం చాలా దురదృష్టం. ఇప్పుడు అందరూ దీన్ని ఖండించాలని కోరుకుంటున్నాం. అందరు సపోర్ట్ కావాలి, అంటే డాక్టర్స్ అనే కాదు, రేపు వర్కింగ్ ప్లేస్లో ఏది ఉన్నదని అందరూ దీనికి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. మరి కట్టడి చేయడం జరిగింది. ఇది మొత్తము దేశాన్ని, యావత్ భారతదేశాన్ని మొత్తము ఒకసారి అందరినీ ఆలోచింపజేయడం జరిగింది. మరి ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి డాక్టర్లు వారి ప్రాణాలు కాపాడడానికి వారు సైతం వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ను పక్కన పెట్టి మనము చూసాము. కరోనా టైంలో కూడా డాక్టర్స్ యొక్క సేవలు మొత్తము వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలను పక్కన పెట్టి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కాపాడారు. మరి అలాంటి డాక్టర్లు, అదేవిధంగా వైద్య సిబ్బందికి ఈరోజు హాస్పిటల్లోనే వారికి సెక్యూరిటీ లేకుండా పోతుందంటే ఇది అందరూ ఒకసారి మీరు అందరూ ఆలోచించాలి. మరి ఈ విషయంలో ఈరోజు మొత్తం ఐఎంఏ ఇండియాలో అందరూ ఓపీ విభాగము మరియు మైనర్ కేసెస్ని వారు రేపటి మార్నింగ్ 6 గంటల దాకా చూడకుండా నిర్ణయించారు. డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా వారు సేవలు అందిస్తున్నారు. ముందు కూడా ఇలాంటివి వస్తాయి కాబట్టి మేమంతా గట్టిగా ఒకసారి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాము. రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వమే కానీ ముందు ఇలాంటివి మాత్రం మాకు కాకుండా మాకు కంపల్సరీ సెక్యూరిటీ పెంచాలని చెబుతూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరికీ నేను మరోసారి ఇలాంటి విషయాలు రాకుండా ఇలాంటి ఏమైనా ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి హెచ్ఓడి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా అందరం కలిసికట్టుగా ఉండాలని చెప్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఐఎంఏ సోదరులకు మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు చేస్తాను. सूर्यकांत सर गारी 2 निमिषाలు మాట్లాడారు. नमस्ते सबको मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ पे आज आईएमए के थ्रू सभी जगह नेशन वाइड स्ट्राइक चल रहा है। इसका रीजन, इसका कारण क्या है? तो आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सब देख के सभी लोगों का जुडिशरी पे, लॉ पे, पुलिस पे, स्टेट पुलिस पे, रोड से लेके उसको वर्क प्लेस तक हरासमेंट होती है। तो फीमेल ने कहाँ रहना चाहिए? घर पे रहना चाहिए। घर पे भी वायलेंस हो रहा है।
एक जस्टिस देने के लिए, जस्टिस मांगने के लिए कि फीमेल्स के अगेंस्ट वायलेंस बंद होना चाहिए। और ये कब होगा? 1920 में जब स्कूल के लिए बाहर निकले थे, लोगों ने उन पे बचाव किया था। आज भी अगर वही कंडीशन हो रहा है तो वेयर वी आर हेडिंग? 100 साल के बाद में भी अगर हमारा ये कंडीशन है तो उन्नति क्या है, प्रगति क्या है हमारे इसमें? आप सोचिए, अगर हम वुमेन को एक सेफ जगह पे नहीं रख पा रहे तो हमारा ये सब 100 साल का जो इंडिपेंडेंस है या फिर जो 78 ईयर्स का जो इंडिपेंडेंस है, 100 साल के बाद में भी जो सावित्रीबाई फुले ने काम किया है वो सब व्यर्थ है। एक वुमेन वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है, एक देवी की तरफ पूजा जाता है। आप सोचिए वहाँ पे ऐसे इंसिडेंसेस आप पूजा करते हैं और एक वुमन को आप वुमन के ऊपर ऐसा अत्याचार करते हैं और अत्याचार होने के बाद में भी उसको जस्टिस इमीडिएटली नहीं मिलता और जस्टिस डिले हो जाता है और उसको छुपाने की कोशिश करी जा रही है। अभी तक जस्टिस नहीं हुआ है। सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व हुआ है, सीबीआई को इसमें इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है। सोचेंगे, देखेंगे और विश्वास है कि सीबीआई जस्टिस जरूर दिलाएगी। अगर जस्टिस नहीं मिला तो शायद जुडिशरी के ऊपर, हम लॉ के ऊपर बहुत लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। ऐसे इंसिडेंसेस आगे भी होने की चांसेस रह सकते हैं। अगर इसमें अगर ये मिला उसको, अगर परिणाम अच्छा मिला या रिजल्ट पॉजिटिव रहा या फिर इसका परिणाम पॉजिटिव मिला तो ही आगे जाके जुडिशरी के ऊपर, पुलिस के ऊपर डेफिनेटली इसका ఒక కోర్టు ఉంది, ఒక ఆర్డర్ ఉంది, 110% మాకు శిక్షిస్తారు అన్నట్టు ఒక భయం ఉండాలి. ఆ భయం రావాలనే ఈ రోజు మేమందరం ఇక్కడ జస్టిస్ కోసం రావడం జరిగింది. ఇంకొక విషయం చెప్పిన దాంట్లో ఈ ఇన్సిడెంట్ 9వ తేదీ జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే అక్కడ అందరూ డాక్టర్స్ అందరూ స్టాఫ్ తో సహా అక్కడ స్ట్రైక్ చేయడం జరిగింది. ఆ స్ట్రైక్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ స్ట్రైక్ ను భగ్నం చేయడానికి ఎందరో దుండగాలు వచ్చి అత్యాచారం ఇంకా చేయాలని ఉన్న ఎవిడెన్స్, అక్కడ ఏదైతే ఎవిడెన్స్ ఉంటాయి ఆ ఎవిడెన్స్ ఎట్లా వెళ్ళిపోవాలన్నట్టు ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకా ఆడ అల్లరి చేయడం జరిగింది. అంటే 110% దీనికి గవర్నమెంట్ సీరియస్ గా తీసుకోవాలని మేమందరం కోరుతూ ఇప్పుడు మా సీనియర్ వైద్యులు డాక్టర్ రామకృష్ణ గౌడ్ గారిని మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం. కొరకు, మాటల కొరకు, ఏదైనా భావత్వాన్ని పెంచడానికి కొరకు రోజు మాట్లాడతారు. ఈ రోజు ఏమైందని ఈ రోజు ప్రశ్నిస్తున్నాం. అందుకొరకే మన ప్రాంతంలోని వైద్య సిబ్బంది అందరం ఈ రోజు ర్యాలీగా ఆడియోకు వినపత్రం ఇచ్చి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాం. ఈ కూర్చున్న దాంట్లో మనం ఏం ఆలోచించాలి, ఏమి కాకుండా చూడాలి, ఇది ఎందుకు జరిగింది, తర్వాత ఒక అన్యాయం జరుగుతుంది, పోలీస్ రుయ్యి అని వస్తుంది, అక్కడ ఏమైందో ఎఫ్ఐఆర్ అంటారు, ఇది క్రైమ్ జరిగింది ఇది అని ఒక SHO ప్రకటిస్తాడు. దురదృష్టం కలకత్తాలో అదేం జరగలేదు. ఆమె చనిపోయింది, సూసైడ్ అన్నారు. తల్లిదండ్రులకు పోలీస్ సిబ్బంది కాదు, వైద్య సిబ్బంది కాదు, ఎవరో ఫోన్ చేసి మీ అమ్మ ఉరేసుకుంటూ చనిపోయింది రామ్మ అని చెప్పారు. తల్లిదండ్రులు ఆక్రోశంతో అక్కడికి పోతే సూసైడ్ అయిపోయింది అమ్మ తీసుకుపోతున్నారు. వాళ్ళు హక్కులు పెడితే అక్కడ ప్రజలందరూ చైతన్యం. ఘోరం అంటే ఇప్పుడే రామకృష్ణ గారు చెప్పారు. 7,000 మంది దుండగులు వచ్చి పోలీసులు ఎవరు లేరు అక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేసి ప్రజల మీద దాడి చేయడం అనేది, మరి అది స్వతంత్ర భారతదేశంలో డెమోక్రసీ అంటాం మనము. ఈ డెమోక్రసీ ఏముంది అనేది చాలా ఆలోచించే విషయం. కాబట్టి ఇంత బాధాకర విషయాన్ని ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ చాలా సీరియస్గా తీసుకొని ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి గల్లీకి డాక్టర్లు నిరసన చేస్తున్నారు. మీరు కూడా ఆలోచించండి. ఇప్పుడు కుర్చీ మీద కూర్చునే ఓపీ చూసే నాటువంటి కూడా రోడ్డు మీద కూర్చుంటే మీరు కొంచెం ఆలోచించండి, దీంట్లో ఎంత వాస్తవం ఉందనేది మీరు తెలుసుకోండి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ ఇన్సూరెన్స్ అక్కడే కాదు, మా దగ్గర కూడా ఇంతమంది లేడీ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా నైట్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి, నైట్లో కేసు ఉంటే వస్తుంటారు. కాబట్టి మీరే మాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి. ఎవరైనా దుండగుడు వచ్చినా కానీ మీ ప్రజలే మాకు సపోర్ట్గా ఉన్నారంటే ఆ ధైర్యం వేరుంటుంది. విషయం ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ లేకుండా చేయడం అంటే, ఎవిడెన్స్ లేకుండా చేయడం అంటే మీ అందరికీ ఏంటంటే అది ఏంటి అని అంటున్నారు. దానికి ఏంటంటే ఆ సరిపోయిన జాడ లేకుండా మొత్తం క్లీన్ చేసి దాన్ని ఆ ఏరియానే తవ్వేసి రీమోడలింగ్ చేద్దామని ఓవర్ నైట్ అనుకోవడం. రెండోది తల్లిదండ్రులు పోలీస్ కన్సెంట్ లేకుండానే పోస్ట్ మార్టం చేసేసి
సూసైడ్ చేయడం ఇంత ఘోరము స్వతంత్ర భారతదేశంలో జరుగుతుందని కూడా ఊహించలేము మనం. ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో ఇంకా దుస్థితి రాలేదు, కానీ అవన్నీ చూస్తుంటే చాలా ఘోరం అనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనందరికంటే ఎక్కువ పశ్చిమ బెంగాల్లోనే దేవి పూజ జరుగుతుంది. ఒక స్త్రీని ఆదర్శంగా తీసుకునే రాష్ట్రం అది. అదిగాక ముఖ్యంగా ఆ రాష్ట్రానికి చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా ఆమె ఉన్నది. కాబట్టి అన్ని తీరు చూసినా ఆమె ఎట్లా టాలరేట్ చేస్తున్నది. ఆ పదవి ఎందుకు ఆమెకు మూడు తరాల నుంచి చేస్తున్న కృషి ఇంకెందుకు ఆమెకు? ఇది అయితే చాలా ఆలోచించాల్సిన విషయము, చాలా బాధాకరమైన విషయము. ఆ ప్లేస్లో ఎవరున్నా కానీ సిగ్గుపడి తలదించుకుని రిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మనందరం కూడా ఆమె ముఖం చూడడం కూడా పాపమని చెప్పాలి అందరికీ. ఎందుకంటే ఒక ఉన్నత స్థాయి నుండి ఒక క్రిమినల్ అందరూ వచ్చి మాకు ఈ సానుభూతి చెప్పాల్సిన సమయం. నిజంగా ఇప్పుడు సమాజం మమ్మల్ని పట్టించుకోకుంటే మేము స్వార్థపరులమైతే రేపు సమాజాన్ని ఎవరు చూడాలి? ఈ విషయంలోనే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరు చర్చ చేయాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈరోజు బైన్సా డాక్టర్ సుషేన్ ఐఎంఏ ద్వారా ఈ రోజటి ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని, అదేవిధంగా గౌరవ ఆర్డీఓ గారికి, ఏఎస్పీ గారికి వినతి పత్రం సమర్పిస్తున్నాం, డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అక్కడ ఐఎంఏ 3 రకాలైన డిమాండ్లు పెట్టింది. ఒకటి ఏమిటి అంటే వెంటనే అక్కడ అత్యాచారం చేసినటువంటి దుండగులను అరెస్ట్ చేసి శిక్షించాలి. రెండవది, ఈ వైద్య విభాగంలో ఉన్నటువంటి లొసుగులు అంటే ఎంబీబీఎస్ తర్వాత పీజీ తర్వాత అలా తిండి కూడా పెట్టారు. మీరు ఊహించుకోండి, తను 36 గంటలు పనిచేయాలంటే తిండి ఉండదు, పేషెంట్లు పెడతారు, తిండి పెట్టి ఉంటుంది వాళ్ళకు. పేషెంట్ పక్కన పండుకుంటారు, వాళ్ళకు కాలకృత్యాలు తీసుకోవాలన్నా పీజీకి అడిగి రిక్వెస్ట్ చేసి పోవాలి. ఇలాంటి లో ఒక మంచి డాక్టర్ చదవాలంటే ఆయనకు కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఏందన్నటువంటి సిగ్గుచేటు ఈ ప్రభుత్వాలు మేము అంటున్నాం. ఇవాళ అంటే ఒక డాక్టర్ తయారు కావాలంటే ఫెసిలిటీస్ ఇయ్యరు, తయారయ్యబోతుంటే ఇలాంటి దురాచారాలు చేస్తారు. రేపు తయారైన తర్వాత బయటకు వచ్చినాక కూడా సమాజము సపోర్ట్ చేసే స్థితిలో లేదు. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. దీనికి సొల్యూషన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఆ సొల్యూషన్ ఏంటంటే మొగోళ్ళమైన మనం తల్లిదండ్రులు మన మగపిల్లలకు నైతికత నేర్పించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ వ్యసనాల బారిన దూరం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. తెలంగాణలో ఇప్పుడే నిశాముక్త తెలంగాణ అని, ఈ వ్యసన ముక్త భారత్ అని అనేక కార్యక్రమాలు నడుస్తున్నాయి. ఇది కూడా వ్యసన కారంగానే జరుగుతున్నట్టు ఆకృత్యాలు. కాబట్టి దయచేసి మీరందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఈ వ్యసనంకు దూరం ఉండే విధంగా మన రేపటి తరాన్ని కాపాడుకోవాలి. లేకుంటే ఈరోజు హాస్పిటల్ అయింది, రేపు రోడ్డు మీద అవుతుంది, మనం చూస్తుంటే మేము చేయలేము. కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి దుశ్చర్యలను ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజలు చైతన్యవంతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వీరందరూ చైతన్యవంతులై మా వైద్య సిబ్బందిని కాపాడాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఐఎంఏ మీడియాకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మన మార్గదర్శకులు, సీనియర్ వైద్యులు, బైన్సా డాక్టర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ దామోదర్ సార్ గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. రామకృష్ణ చెప్పినట్టు మంచి దినం ఉందమో దుర్దినం ఉందమో నాకు తెలియదు, కానీ మనందరం ఒక దగ్గర వచ్చాం. మన భావజాలాన్ని ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇది మీరందరూ అనుకోవచ్చు, రోజు పేపర్లు వస్తూనే ఉంటుంది అత్యాచారాలు. ఇది స్పెషల్గా ఎందుకు అని మీరు అనుకోవచ్చు అందరూ. ఇది 2 విధాల స్పెషల్. ఒకటైతే డ్యూటీలో ఉన్న డాక్టర్ను కిరాతకంగా అత్యాచారం చేసి సమయం వచ్చింది. ఇది ఒక ఉద్యమం రావాలని అనుకుంటాం. అసలు వైద్యుడు కావాలంటేనే 31 ఏళ్ళు పెళ్లి వయసు అయిపోతుంది. 20-30 ఏళ్ళ తర్వాత పీజీ సీట్ వస్తే ఆ చదువుకోండి బయటకు వచ్చే వరకు అంటే ఎంటికలన్నీ పోతున్నాయి. సీనియర్ డాక్టర్ల ముఖాలు చూస్తే కనిపిస్తుంది. అరే ఆ దినము రాత్రి కష్టపడితే నీట్ పాస్ గారు పీజీ చేయడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడతారు. తల్లిదండ్రుల దూరం ఉండి పీజీలు చేస్తారు. ఎక్కడో మహిళలు ఈరోజు చదువుకుంటే రేపు వచ్చిన సగం జనాభా ఉన్న మహిళలు వైద్యం చేయాలని కోరుకున్నటువంటి ఈ వైద్య రంగానికి రేపు మహిళలే వైద్య రంగంలో రాకుండా చేస్తే ఎటుపోతారు. కాబట్టి దయచేసి ఈ సందర్భంగా ఐఎంఏ బైన్సా డాక్టర్ అసోసియేషన్, కెమిస్ట్ అండ్ డ్రగిస్ట్, పారామెడికల్ సిబ్బంది మరియు మా ల్యాబ్ అసిస్టెంట్, టోటల్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఈ రోజు మేము సమాజాన్ని అడుగుతున్నాం, ఏడికి పోయిన మీరందరూ ఇంత జరుగుతున్నప్పుడు ఇంత. दोस्तों, ये थी हमारी आज की ताज़ा खबर. जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीएन न्यूज़ आपके सामने ऐसे ही सच्चाई लेके आएगा और हमेशा
आपके साथ में था और हमेशा साथ में रहेगा। तमाम दोस्तों से अदावन गुजारिश की जाती है कि आप हमारे आरबीएन न्यूज़ को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और जहाँ भी आपको गलत नज़र आ रहा है, आप हमारे आरबीएन न्यूज़ को कांटेक्ट कीजिए। हमारे आरबीएन व्हाट्सअप नंबर है 9848511824। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीएन न्यूज़ आपके साथ था, आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। नाज़रीन, आप हमारे आरबीएन न्यूज़ के साथ हमेशा बने रहिए और हमें आपकी खिदमत का मौका दीजिए। और आपके साथ आरबीएन न्यूज़ 24 घंटे आपके साथ में है और एनी टाइम आप कहीं भी आपको नज़र आ रहा हमें कांटेक्ट कीजिए। जैसा कि हमने बताया कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9848511824। नाज़रीन, आरबीएन आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगा। आप हमारे आरबीएन न्यूज़ को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें बताएं